हेलो पिला माने गुड मॉर्निंग। अच्छा पिला माने आज आम सप्तम श्रेणीर साहित्य सौरभर ए मनीष को पत्थर कला किए सेटार आम फास्ट पार्ट पढ़ी आज आम सेकेंड पार्ट पढ़िया जाऊँ। देख पिला माने आज एट पाखर आम पढ़ा रही पेज रही है एट पाखर आज आम पढ़ा ना। देख गड़े प्रजा रहिले उआस भितरे राजा रहिले मात्र सेई दरभंगा पहाड़टा भितरे किए रहिला से कथा केही हेले दिने विचारिले नाही। लेखक कहउचंदी गड़ भितरे गड़ जेतले तैयारी ହେଲା से गड़रे राजा प्रजा माने रहिले आ उआस उआस रे रहिले को माने ना होची राजा माने उआस भितरे रहिले हं कि मात्र से दरभंगा पहाड़टा दरभंगा माने से अधा भंगा होइतिबा पहाड़टा भितरे किए रहिला से दरभंगा पहाड़टारे किए रहिला से कथा केही हेले दिने विचार कले विचारिले नाही माने दिने हेले केही भाबिले नाही हो कि जंगल थिला गड़ हेला पहाड़ थिला तार बुकु कटा हेला राजा आसिले राजा गले तथापि गड़रे घर तଳାର विराम हेला नाही। से कुछ जंगल थिला जंगलटा काटिकी कौन कले ना होची जंगलटा काटी कौन कले ना गड़ तैयारी कले। गड़ माने राजधानी गड़र अर्थ होची राजधानी जंगल माने बण बणटा थिला गड़ हेला गड़ माने से जंगलटा काट बणटा से जंगलटा तैयारी करागला गोटे होची कौन गड़ गड़ माने गोटे राजधानी तैयारी हेला। पहाड़ पहाड़ माने पर्वत पर्वत थिला तार बुकु बुकु माने छाती छाती कटा ହେଲା राजा आसिले पुणी राजा गले तथापि गड़रे घर तଳାର घर ତିଆରିର विराम विराम माने विश्राम नथिला ହଁ कि बुढ़ा राजा मले युवराज सिंहासन ले बसिले तो राजा बुढ़ा हो जाती से जी युवक थाए से युवराज कह जाए राजार पुओ को युवराज कह जाए ना। राजा बुढ़ा हो गला परे जे युवक अवस्था राजा पहुंचती से ताकर पुओ जो थाए युवक पुओ से राजा सिंहासन रे बसिले। पुरुणा देवान जाई नुआ देवान हेले पुरुणा देवान पळेले देवान देवान माने राजार पुओ को युवराज कह जाए। देवान जे माने खजना असुलकारी कर्मचारी जो खजना सब असुल करती माने आदाय करती जो कर्मचारी ताको कहा जाए देवान। ए वर्ष जाई आर वर्ष तार वर्ष एहीपरि केते वर्ष कटिगला मात्र गड़ पर्वतर बुकु जेपरि भाव में फटा जाउथला सेही परि फटागला। कौची लेखक कहउचंती जे बुढ़ा राजा मरीगले युवराज सिंहासन ले बसिले पुरुणा देवान जाई नुआ देवान हेले ए वर्ष जाई आर वर्ष तार वर्ष सेहीपरि केते वर्ष कटिगला मात्र गड़ पर्वतर बुकु माने छाती जेपरि भाव में फटा जाउथला सेहीपरि फटागला। सेहीपरि सकाळु संध्या जाए हातुड़ी ठक ठक शब्द पत्थर गड़ार घड़ घड़ शब्द बराबर शुणागला मात्र राजा दिने हेले पचारे नहीं किए से पत्थर काटुची किए बा से पत्थर गड़ाई गड़वासी को चमकाई देउची कौची सेहीपरि सकाळु संध्या जाए हातुड़ी ठक ठक हातुड़ी शब्द होता है केमती ना ठक ठक शब्द होता है पत्थर गढ़ार घड़ घड़ शब्द पत्थर जो तैयारी घड़ घड़ पत्थर जो तैयारी होता है घड़ 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 शब्द बराबर बराबर माने सबु बेले शुणागला मात्र सबुदिन शुणागला मात्र राजा दिने हेले पचारे नहीं किए से पत्थर काटुची राजा दिने भी पचारती किए से पत्थर काटुची घड़ घड़ किए करुची ठक ठक किए करुची किए से पत्थर गड़ाई गड़वासी को चमकाई देउची पत्थर गुड़ा गड़ी आसो घड़ 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 कर गड़ी आसने चमका लोक चमकी जाती डरी जाती हाँ कि ना। भीमदास जन्मरे मनुष्य जाति रे चषा व्यवसाय रे पत्थर कटा खोजे भीमदास जन्मरू गोटे मनुष्य माने मनीष जाति थिला चषा चषा माने होची जे माने चषा होची जाति ताकर थिला चषा जाति व्यवसाय माने ताकर व्यवसाय कौन थिला ना पत्थर कटा ताकर जीविका थिला पत्थर कटा बयस तार 80 पाखापाखि आउ ए भीमदास रो बयस थिला 80 पाखापाखि घर तार जंगल खाद्य तार जंगल रो फलमूल ए भीमदास तार घर होची जंगल जंगल माने बण
ଖାଦ୍ୟ ସେ କ'ଣ ଖାଏ ନା ଜଙ୍ଗଲର ଫଳମୂଳକୁ ଆଣିକି ସେ ଖାଏ। ଏଠି ଛୋଟ ବରାବର ପଡ଼ିଲି ବରାବର ମାନେ ସବୁବେଳେ ହଁ କି। ଭୀମଦାସର ଇତିହାସ ସଙ୍ଗେ ମଧୁପୁରଗଡ଼ର ଇତିହାସର ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ଯେ ଗଛରୁ ଡାଳ ପତ୍ର ବକଳା କାଢ଼ି ତାକୁ କିଛି ଗଛ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଭୀମଦାସକୁ ବାଦ ଦେଲେ ମଧୁପୁରଗଡ଼ର ଇତିହାସ କହିହେବ ନାହିଁ। କହୁଛି ଭୀମଦାସର ଇତିହାସ ସଙ୍ଗେ ଏ ମଧୁପୁରଗଡ଼ର ଇତିହାସର ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ଯେ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଡାଳପତ୍ର କାଢ଼ି ଦିଆଯିବ ଗଛ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏ ଭୀମଦାସକୁ ଯଦି ବାଦ କରିଦେବା, ଭୀମଦାସକୁ ଯଦି କାଢ଼ିଦେବା ମଧୁପୁରଗଡ଼ର ଇତିହାସ କହିହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ କରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାଜା ଟମକ ବାଜିଲା, ସେଦିନ ଭୀମଦାସ ଟମକ କାଠି କାଟି ଟମକ ଦିଆ ହାଡ଼ି ହାତକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାନେ ବଣରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ହେଉଛି ବଣର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ କରି ମାନେ ଭୟଭୀତ କରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟମକ ବାଜିଥିଲା, ସେଇ ଟମକଟା ହେଉଛି ବାଜିଥିଲା ଯେଉଁ ସେ ଗଛର ଡାଳକୁ କାଟିକି କିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ଭୀମଦାସ ଟମକ କାଟି ଟମକ ଦିଆ ହାଡ଼ି ମାନେ ଜଣେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବାଜା ଫାଜା ବଜାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହାଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲା କିଏ? ଏଇ ଭୀମଦାସ। ତାପରେ ଗଛ କଟା ହେଲା, ତାପରେ ଗଛଟା କଟାଗଲା, ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜା ସରିଲା ପରେ ଗଛ କଟାଗଲା। ଭୀମଦାସର ପ୍ରଥମ ଚୋଟ ଗଛ ଦେହରେ ବାଜିଥିଲା। କହୁଛି ଭୀମଦାସର ଏଇ ପ୍ରଥମ ଚୋଟ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରଥମ ଚୋଟଟା ବସିଥିଲା ଗଛ ଦେହରେ ବାଜିଥିଲା ଏଇ ଭୀମଦାସର ଚୋଟ। ପ୍ରଥମ ପଥର ଖଣ୍ଡ ସେ ତାଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଭୀମଦାସ ପଥର ଖଣ୍ଡ ସେ ତାଡ଼ିଥିଲା। ମଧୁପୁରଗଡ଼ ପର୍ବତର ଅନ୍ଧାରିଆ ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ମାନବସ୍ୱର ସେ ଭୀମଦାସ କେବଳ ଶୁଣାଇଥିଲା। କହୁଛି ମଧୁପୁରଗଡ଼ର ସେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଗହ୍ୱର ମାନେ ଗୁମ୍ଫା ବା ଗଳି ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ମାନବ ସ୍ୱର, ପ୍ରଥମ ମଣିଷର ସ୍ୱର ସେଇ ଭୀମଦାସ କେବଳ ଶୁଣାଇଥିଲା। ସେ ସେହିଠାରେ ପ୍ରଥମେ ହସିଥିଲା। ଭୀମଦାସ ସେଇଠାରେ ଫାଷ୍ଟ ଯେ ହସିଥିଲା, ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଗୀତ ବୋଲିଥିଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ଏ ଭୀମଦାସ ପ୍ରଥମେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲା। ତାକୁ ସେଠାରେ ମାନବ କୁହାଯାଇପାରେ, ପଥର କୁହାଯାଇପାରେ, ତରୁଲତା କୁହାଯାଇପାରେ, ଏପରିକି ପର୍ବତ ଭିତରେ ସେ ଏକ ପର୍ବତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମାନେ ମାନବକୁ ମାନେ ମଣିଷକୁ ସେଇ ଭୀମଦାସକୁ ମଣିଷ ବି କୁହାଯାଇପାରେ, ପଥର ବି କୁହାଯାଇପାରେ, ତରୁଲତା ଗଛଲତା ବି କୁହାଯାଇପାରେ, ଏପରିକି ପର୍ବତ ଭିତରେ ସେ ଏକ ପର୍ବତ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇପାରେ। ରାଜପୁରୀ, ଦେବ ମନ୍ଦିର, ନଅର, ଉଆସ, ବିହାର, ଉଦ୍ୟାନ କୌଣସିଠାରେ ଏପରି ଖଣ୍ଡିଏ ହେଲେ ପଥର ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଭୀମଦାସର ହାତ ବାଜି ନାହିଁ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ରାଜପୁରୀ ହଉ ଆଉ ଦେବ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହଉ, ନଅର ହେଉଛି ନଅର ବି ତୋଳା ଯାଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଆସ ମାନେ ଉଆସ ହେଉଛି ନଅରକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଟା ବି ଉଆସ, ଏଟା ବି ନଅର ଉଆସ ନଅର ହଁ କି। ଆଉ ବିହାର ମାନେ ବିଚରଣ ବା ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଜାଗାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବିହାର। ଉଦ୍ୟାନ ମାନେ ଗଛ ଉଦ୍ୟାନ ମାନେ ବଗିଚା, ଉଦ୍ୟାନ ହେଉଛି ବଗିଚା। କହୁଛି ବଗିଚା କେଉଁଠାରେ କୌଣସିଠାରେ ଏପରି ଖଣ୍ଡିଏ ପଥର ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଭୀମଦାସର ହାତ ବାଜି ନାହିଁ ହଁ କି। ପ୍ରତି ପଥର ଖଣ୍ଡ ସେ ନିଜର ହତିଆର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଡ଼ିଛି। କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥର ଖଣ୍ଡ ସେ ନିଜର ହତିଆର ମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ତାଡ଼ିଛି। ଦିନ ମାସ ବର୍ଷ ଧରି 60 ବର୍ଷ କାଳ ଖରା ସହିତ ଶୀତ ଭୋଗି ବର୍ଷା ଖାଇ ସେ ପର୍ବତକୁ ରମଣୀୟ ଉଆସରେ ପରିଣତ କରିଛି। କହୁଛି ଦିନ ଧରି ମାସ ଧରି ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି 60 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ଖରା ସହିଛି, ଶୀତ ସହିଛି, ବର୍ଷା ସହିଛି। ପର୍ବତକୁ ମାନେ ପାହାଡ଼କୁ କହୁଛି ଏମିତି ସେ ପାହାଡ଼କୁ ରମଣୀୟ ଉଆସରେ ପରିଣତ କରିଛି ହଁ କି। ଅକର୍ମଶିଳାକୁ ଅଭିନବ ବେଶରେ ସଜାଇ ପାରିଛି।
ଅକର୍ମ ଯେଉଁ ହେଉଛି ପଥର, ଶିଳା ମାନେ ପଥର, ଯେଉଁ ପଥର କାମରେ ଆସୁନଥିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଶିଳା। ଅଭିନବ ବେଶରେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ବେଶରେ ସଜାଇଛି ଏଇ କିଏ ଭୀମଦାସ। ହଁ କି ଆଉ ସେ ନ କରିଛି କ'ଣ? ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିନାହିଁ। ଏହି ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ମଧୁପୁରଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କେତେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ଜରା ବ୍ୟାଧିର ସୀମା ପାର ହୋଇଗଲେ, କେତେ ବା ବିଳାସ ବିହାରରେ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଚମକାଇ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଉଭାଇଗଲେ, କେତେ ପୁଣି ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ଭିକ ମାଗି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବାଟ ନ ପାଇ ହାହାକାରରେ, ଅନାହାରରେ, ଅବିଚାରରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ସକଳ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟାଇ ଦେଇ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୀମଦାସ ଏକା ପରି ବସିଛି। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ଏ ମଧୁପୁରଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି କେତେ ଲୋକ ଜନ୍ମ ଜରା ବ୍ୟାଧି, ଜନ୍ମ ମାନେ ଜନ୍ମରୁ, ଜରା ମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ବ୍ୟାଧି ମାନେ ରୋଗ, ସୀମା ନାହିଁ, କିଏ ହେଉଛି ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି, କିଏ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି, କେତେ ତାର ସୀମା ନାହିଁ, କେତେ ବା ବିଳାସ ବିହାରରେ, ଆଉ କେତେକ ପ୍ରମୋଦ କାନନରେ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ନଜରକୁ ଚମକାଇ ଦେଇ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲେ, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। କେତେ ପୁଣି ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ଭିକ ମାଗି, ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାରରେ ଭିକ ମାଗିକି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବାଟ ନ ପାଇକି ହାହାକାର, ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବାଟ ନ ପାଇକି ହାହାକାର କରି ଅନାହାରରେ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇକି, ଭୋକରେ ଆହାର ନ କରି ବା ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ, ଅବିଚାରରେ ବିଚାର ନ କରି ଏ ବିଶ୍ୱ ମାନେ ଏ ପୃଥିବୀରୁ, ଜଗତର ସକଳ ସଂସାରର ସକଳ ମାନେ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ମାନେ ସଂସାର ବିଷୟରେ, ସଂସାର ସକଳ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟେଇ ଦେଇ, ମାନେ ତାକୁ କାଟି ଦେଇକି କ'ଣ କଲେ ନା ଏ ତୁଟେଇ ଦେଇକି ଗଲେ, ସବୁ ସେମାନେ ସାରି ସୁରା ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କ'ଣ କଲେ, ସବୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଭୀମଦାସ ସେମିତି ଏକା ପରି ବସିଛି। ସେ ସକାଳୁ ଉଠି ଖରାକୁ ପିଠି ଦେଖାଇ ଦେଇ ପଥରରେ ତାଡ଼ୁଛି, ତାଡ଼ୁ ବେଳ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। କହୁଛି ସେ ସକାଳୁ ଉଠୁଛୁ ଭୀମଦାସ, ସକାଳୁ ଉଠୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏ ପଥରରେ ସବୁ ତାଡ଼ୁଛି, ତାଡ଼ୁ ବେଳ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ତାର ଘନ କୃଷ୍ଣ କେଶ ଗୁଚ୍ଛ, ଚିକ୍କଣ ଶରୀର କାନ୍ତି, ଆରକ୍ତ ଅଧର ତଳ, ବିମଳ ଲୋଚନ ଜ୍ୟୋତି, କୋମଳ ବଚନ, ନିରଳସ ଚାଲି, ନିରାଭରଣ ବେଶ, ଏସବୁ କୁଆଡ଼େ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଇଛି। କହୁଛି 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ତାଙ୍କର ଘନ ମାନେ ଘଞ୍ଚ, କୃଷ୍ଣ ମାନେ କଳା, ଏଇ ଭୀମଦାସର କେଶ, 15 ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ, ସେଥିରେ ତାର କେଶ ଥାଏ ଘନ ମାନେ ଘଞ୍ଚ, କୃଷ୍ଣ ମାନେ କଳା, ତାପରେ ସେ ହେଉଛି କେଶ ମାନେ ଚୂଳ ବା ଚୁଟି, ଗୁଚ୍ଛ ଚୁଟି, ଚିକ୍କଣ ଶରୀର କାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଶରୀର କେମିତି ଥିଲା? ତାଙ୍କ ଶରୀରର ସୁନ୍ଦର କେମିତି ଥିଲା ନା ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଉଥିଲା, ଚିକ୍ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଶରୀର। ଆରକ୍ତ ଅଧର ତଳ, ଆରକ୍ତ ଅଧର ମାନେ ଓଠ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଓଠଟା ଥିଲା ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର। ବିମଳ ଲୋଚନ ଜ୍ୟୋତି, କହୁଛି ବିମଳ ମାନେ ପରିଷ୍କାର, ଲୋଚନ ମାନେ ଆଖି, କହୁଛି ତାଙ୍କର ଆଖି ଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଲୋଚନ ଜ୍ୟୋତି ମାନେ ଆଲୋକ। କୋମଳ ବଚନ, କୋମଳ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ବଚନ ଥିଲା ବା ନମ୍ର ଶାନ୍ତ ବଚନ ମାନେ କଥା, ତାଙ୍କର କଥା ବହୁତ କୋମଳ ଥିଲା, ନରମ ଥିଲା। ନିରଳସ ଚାଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାଲି ଥିଲା ବହୁତ ନିରଳସ। ଆଉ ନିରାଭରଣ ବେଶ, ତାଙ୍କର ବେଶ ନିରାଭରଣ ଥିଲା, ମାନେ ଆଭରଣ ନଥିଲା। ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଉଲଟ ପାଲଟ ହେଇଗଲା। ଭୂମିକମ୍ପରେ ପର୍ବତ ସମୁଦ୍ର ହୋଇ, ସମୁଦ୍ର ପର୍ବତ ପାଲଟିଗଲା ପରି ଭୀମଦାସର ଜୀବନଟା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପରେ ପର୍ବତ କ'ଣ କରେ ନା ପର୍ବତ ସମୁଦ୍ର ହୋଇକି ସମୁଦ୍ର ପର୍ବତରେ ତିଆରି ହେଇଯାଏ।
ଏପରି ଭୀମଦାସର ଜୀବନଟା ଆଜି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଦେଖୁନାହିଁ। ସେ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ସେ ରାତିରେ ନିଦରେ ଶୋଉଛି ମାତ୍ର ଯୌବନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନାହିଁ। ସେ ଦିନରେ ବାଟ ଚାଲୁଛି ମାତ୍ର କାହାକୁ ପଥ ପଚାରୁନାହିଁ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଭୀମଦାସ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି। ସେ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିପାରୁନି। ଭୀମଦାସ ରାତିରେ ନିଦରେ ଶୋଉଛି ମାତ୍ର ଯୌବନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନାହିଁ। ଯୌବନ ମାନେ ଯୁବକ ବେଳେ ଯେମିତି ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଯୁବକମାନେ ଦେଖନ୍ତି ସେଭଳିଆ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି। ସେ ଦିନରେ ବାଟ ଚାଲୁଛି ମାତ୍ର କାହାକୁ ପଥ ପଚାରୁନାହିଁ। ସେ ଦିନରେ ରାସ୍ତା ଚାଲୁଛି ମାତ୍ର କାହାକୁ ରାସ୍ତା ପଚାରୁ ନାହିଁ। ଏ ଗଲା ଭୀମଦାସର କଥା। ଏ ହେଉଛି ଭୀମଦାସର କଥା। ତେଣେ ରାଜଉଆସରେ ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ କହୁଛି। ସେଣେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରାଜଉଆସରେ ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରାଜା ଆସି ରାଜା ଗଲେ ଆଉ ବୁଢ଼ା ରାଜା ପରେ ଯୁବରାଜ ଗାଦିରେ ବସିଲେ। କହୁଛି ରାଜା ଆସିକି ରାଜା ଗଲେ, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ଯୁବରାଜ ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ଆସିକି ଗାଦିରେ ବସିଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୀମା ସ୍ଥିର ରହିଲା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ବି ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୀମା ସ୍ଥିର ରହିଲା ନାହିଁ। ଏତେ ଘନ ଘନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଦିନେ ହେଲେ କିଏ ସେହି ପଥର କରଡ଼ବାସୀ ଭୀମଦାସ କଥା ମନେ ପକାଇ ନଥିଲେ। କହୁଛି ଏତେ ଘନ ଏତେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଦିନେ ହେଲେ କେହି ପଥର କରଡ଼ବାସୀ ଭୀମଦାସଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ କେହି ହେଲେ ଏଇ ପଥର କରଡ଼ରେ ବାସ କରୁଥିବା ଏ ଭୀମଦାସର କଥା କେହି ମନେ ପକାଇ ନଥିଲେ। ଦିନେ ପଥର କଟାର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦରେ ଉଆସ ଭିତରେ ଚମକ ପଶିଲା। କହୁଛି ଦିନେ ଏଇ ପଥରର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଉଆସ ଭିତରେ ମାନେ ସେ ନଅର ଭିତରେ ଯେ ଚମକ ପଶିଲା କି ରାଜାଙ୍କ ପହୁଡ଼ରେ ବ୍ୟାଘାତ ଲାଗିଲା। ରାଜାଙ୍କର ସେଇ ପହୁଡ଼ରେ ବ୍ୟାଘାତ ମାନେ ବାଧା ଲାଗିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଦେଶ ହେଲା ଏ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ କରାଅ। ସାଙ୍ଗେ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଆସିଲା ଏଇ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ କରାଅ। ନାଲି ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧା ହୁନ୍ଦା ହେଉଛି ପାଇକ ଯାଇ ବନବାସୀ ଭୀମଦାସଙ୍କ ପିଠିରେ ଚାବୁକ ଦେଇ କହିଦେଇ ଆସିଲେ ପହୁଡ଼ ବେଳ କାମ ବନ୍ଦ କର। କହୁଛି ନାଲି ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧା। କହୁଛି ନାଲି ପଗଡ଼ି ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ନାଲିଆ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧା ହୁନ୍ଦା ଇଏ ହେଉଛି ପାଇକ ଯାଇକି କହି ଆସିଲେ ଯେ ପାଇକ ଯାଇ ବନବାସୀ ଭୀମଦାସକୁ ବଣରେ ଯିଏ ବାସ କରେ ବନବାସୀ ଭୀମଦାସ ପିଠିରେ ଚାବୁକ ପାହାର ଦେଇ କହିଲେ ପହୁଡ଼ ବେଳ କାମ ବନ୍ଦ କର। ରାଜାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହେଉଛି ପହୁଡ଼ର ସମୟ, ଆଉ କାମ ବନ୍ଦ କର। ଦିନେ ନୁହେଁ, 2 ଦିନ ନୁହେଁ, ମାସେ 2 ମାସ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କେତେ ବର୍ଷ ଏହିପରି ଚାଲିଲା। ସେ କହୁଛି ଦିନେ ନୁହେଁ କି 2 ଦିନ ନୁହେଁ, ମାସେ ନୁହେଁ କି 2 ମାସ ନୁହେଁ, ଏମିତି କେତେ ବର୍ଷ ଏହିପରି ଚାଲିଲା। ଏହିପରି ନଅର ଭିତରେ ପହୁଡ଼ ହୁଏ, ନଅର ଭିତରେ ପହୁଡ଼ ବି ହୁଏ। ଏହିପରି ପର୍ବତ ଭିତରେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ଏହିପରି ପର୍ବତ ଭିତରେ ବି ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ଏହିପରି ମନା ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ପୁଣି ଏହିପରି ମନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ତଥାପି ପଥର କଟା ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ତଥାପି ପଥର କଟା ଚାଲିଥାଏ। ଠିକ୍ 50 ବର୍ଷ ପରେ ଦିନକର ଘଟଣା। ଠିକ୍ 50 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଦିନର ଘଟଣା। ରାଜା ବାହାରିଲେ ପାରିଧିକି। ରାଜା ଶିକାର ପାରିଧି ମାନେ ଶିକାର କରିବାକୁ ରାଜା ବାହାରିଲେ। ବାପା ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଥମେ ପଶିବାକୁ ସାହସ ନ କରି ଟମକ ଦିଆଇ ଗଛପତ୍ର କଟାଇଥିଲେ, ନାତି ସେହି ଭିତରେ ନିର୍ଭୟରେ ଏକାକୀ ବିଚରଣ କଲେ। କହୁଛି ବାପା ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଥମେ ପଶିବାକୁ ସାହସ କରିନଥିଲେ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ନା, ଡର ମାଡ଼ୁଥିଲା କାଳେ ପଶୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ହିଂସ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଥିବେ, ଏ ଡର ମାଡ଼ୁଥିଲା। ବାପା ସେଟା ସାହସ କରିପାରୁନଥିଲା ପଶିବାକୁ। ସେ ଟମକ ମାନେ ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜେଇକି ଗଛପତ୍ର କଟାଇଥିଲେ। ନାତି ସେ ଭିତରେ ନିର୍ଭୟରେ ମାନେ ନ ଡରି
ଏକାକୀ ଏକାକୀ ମାନେ ଏକୁଟିଆ, ବିଚରଣ ବିଚରଣ ମାନେ ଚଲାବୁଲା କରୁଛି। ପର୍ବତ ଦେଖିଥିଲେ ଦିନେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପୁଣି କହୁଛି ଏଇ ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ ଦେଖିଥିଲା ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଆଉ ଦେଖିଲା ପୁଣି ଦିନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦିନେ ବାପା ଡରୁଥିଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଶିବାକୁ ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜେଇକି ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲା। ଆଜି ପୁଅ ନିର୍ଭୟରେ ନ ଡରିକି ତାର ନାତି ଆଜି ନିର୍ଭୟରେ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛି। ହଁ କି? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ଥାଉ, କାଲିକି ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟଟା ପଢ଼ିବା। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟଟା ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେ ହେଉଛି କାଲିକି ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ, କାଲି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସବୁ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ପେପରରେ ଲେଖିଦେଇଥିବି, ତୁମେ ସବୁ ଖାତାକୁ ଉଠେଇଦେବ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମେ ଏତିକିରେ ରଖୁଛୁ, କାଲିକି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ହଁ କି? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।